నమస్కారం దేవుళ్ళు. నేను మీ మురళీ కృష్ణ. ఎన్ నాని గ్రేట్ మన ఛానల్ పేరు. మనం ఇప్పుడు ఉన్న దేవస్థానం కంబద నరసింహస్వామి దేవస్థానం. ఈ దేవస్థానం ఉన్నది కునిగల్ దగ్గర, తుమ్కూరు జిల్లా వస్తుంది. కునిగల్ తాలూకాలో ఉంది ఈ దేవస్థానం. ఈ కునిగల్ ఇంకా 5 కిలోమీటర్ దూరంలో ఈ కంబద నరసింహస్వామి దేవస్థానం నెలకొని ఉంది. ఈ దేవస్థానం 400 సంవత్సరాల కన్నా కిందటి దేవస్థానం చెప్పుతుంటారు అక్కడ. ఈ దేవస్థానం మొట్టమొదటగా చిన్న మంటపంలో కంబద నరసింహస్వామి, అంటే కంబం అంటే స్తంభం అంటాం కదా మనము, అది ఆ స్తంభంలో నరసింహస్వామి. ఆ స్తంభాన్ని ఇక్కడ నరసింహస్వామి అని పిలిచేవారంట. ఆ మంటపం మధ్యలో ఉండేదంట స్తంభం. అందువలనే ఇక్కడ కంబద నరసింహస్వామి అని పిలుస్తారు. కంబం అంటే స్తంభం అని చెప్పాను కదా, అది కన్నడంలో వచ్చి కంబం అంటారు. మనం ఇంకో విషయం ఏమంటే, నేను ఇప్పుడు తెలుగు ఛానల్ ఇది, కానీ కన్నడ వాళ్ళు కూడా మన ఛానల్ని చూడొచ్చు. ఎందుకంటే పూజారితో మనం మాట్లాడిచ్చింటాం, వాళ్ళు ఈ దేవస్థానం విశిష్టత గురించి చెప్తారు. కాబట్టి మనము చెప్పేది కూడా తెలుగులో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను చెప్తాను, వాళ్ళు చెప్పిందే మనం చెప్తాము, అంతే తేడా. ఈ దేవస్థానంలో భక్తుల కోరికలు నెరవేరుతాయండి, చాలా వరకు నెరవేరుతాయి. ఇక్కడకు వచ్చిన భక్తులు వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరడంతో చిన్నగా ఉన్న దేవస్థానం ఈరోజు చూడండి ఇలా పెద్దగా, చూడండి చాలా పెద్దగా కట్టించినారు. భక్తులే ఈ దేవస్థానాన్ని కట్టించినారు. దేవస్థానంలో విశిష్టత ఏమంటే, ఈ దేవస్థానాన్ని నిర్మించే టైంలో ఆ స్తంభాన్ని కూడా నరసింహస్వామి రూపాన్ని తెస్తారంట. శిల్పులు ఆ స్తంభాన్ని ముట్టడంతో పురాతనమైన ఈ స్తంభాన్ని ముట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి కట్టిస్తున్న ఒక భక్తుడికి ఆరోగ్య సమస్యలు, చాలా కష్టాలు మొదలవుతాయి. ఎందుకని అంటే, ఇక్కడ నరసింహస్వామి చాలా పవిత్రమైన దేవస్థానం కాబట్టి, చాలా పవర్ఫుల్ దేవుడు కాబట్టి, తర్వాత తన తప్పుని తను తెలుసుకొని ఆ భక్తుడు నరసింహస్వామి దేవస్థానానికి వచ్చి, నా వల్ల తప్పు జరిగింది స్వామి అని ఇంకో విగ్రహాన్ని ఇక్కడ స్తంభం ముందర ప్రతిష్టాపన చేస్తారు. అప్పుడు ఆ భక్తునికి ఆరోగ్యము కుదుట పడుతుంది. ఇప్పుడు మనము పూజారితో మనము ఈ దేవస్థానం ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಗುరించి తెలుసుకుందామండి. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿರೋದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ದು. ಅದು 300-400 ವರ್ಷದ್ದು ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ಮೇಲೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು, ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಮೂಲ ಏನಿದ್ರು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮೊದಲಿಂದನೂ 300-400 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ನರಸಿಂಹದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅರಿಕೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಏನಾಯ್ತದೋ ಅದರಂತೆ ಅರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದು, ಹೂವುದ್ದೇನೆ ಹೂವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೂವುದಿಂದನೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೂವು ಪ್ರಸಾದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀಸ್ತ್ರ ಏನು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಪ್ಪಣೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಆಯ್ತದೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರಿಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಅರಿಕೆ ತಗೊಂಬಂದು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತಗೊಂಬಂದು ಉಂಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋದು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರೆ, ಕಂಬದಲ್ಲಿರೋದು ನರಸಿಂಹದೇವ್ರೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಂದು ಗಳಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಅವ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಕೇಳೋರು 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 12 ಗಂಟೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ ಆಗೋದ್ರೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ಭವ ಆಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರೂಪ ಏನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತವ್ರೆ. ಇದು ಇಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಓಪನ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಬರೀ ಕಂಬನೇ, ಬರೀ ಕಂಬನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ತೊಂದರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವಿಗ್ರಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ತೊಂದರೆ ಕೆತ್ತಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ, ಅದು ಮುಟ್ಟಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆ ತೊಂದರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಸ್ತು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ దేవస్థానದಲ್ಲಿ శనివార జాస్తి. విన్నారు కదా పూజారి మాటల్లో. చాలా విశిష్టమైన దేవస్థానం ఇక్కడ. ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ పువ్వు అడగడానికి వస్తే తప్పకుండా వాళ్ళ కోరికలు నెరవేరుతాయంట. అంటే నరసింహస్వామి కుడిపక్కిస్తే పక్కా అవుతుందని ఇక్కడ జనాలు నమ్ముతారు. తర్వాత ఇక్కడ 12 గంటల లోపల మాత్రమే ఇక్కడ పువ్వు ఇస్తే ఆ కోరికలు పక్కా నెరవేరుతాయని చెప్తారు. మనం ఇప్పుడు పువ్వు అడుగుదామని పూజారితో చెప్పడంతో చూడండి మనం కూడా ఈ దేవస్థానంలో పువ్వు అడుగుతున్నాము. చూడండి పువ్వు ఇచ్చేది కూడా మీకు ఆరో మార్క్ వేసి నేను చూపిస్తాను. చూడండి పూజారి గారు కన్నడంలో చెప్పినారు, నేను తెలుగులో వాళ్ళ చెప్పినదే చెప్పినాను. చాలా విశిష్టమైన దేవస్థానం ఇది. మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇట్లు మీ మురళీకృష్ణ ఎన్ నానేగ్రెట్ మన ఛానల్.